take a look at the first Passover. Итак, давайте посмотрим на первую Пасху Иисуса, описанную в This is Евангелии. where Jesus cleanses the temple. Это тогда, когда Иисус очистил храм. And this is in contrast to verses 1 to 12. И это в контрасте со стихами с 1 по And 12. here Jesus turns water into wine. В стихах с 1 по 12 Иисус превратил воду в вино. You know the story, he's at a wedding and they run out of wine. Вы знаете вот эту историю, да, они на свадьбе и закончилось вино. А? John 2. Иоанна, Иоанна, да. And so when this is his first miracle he will perform, И это первое чудо, которое совершит Иисус. he will turn water into wine. Он превратит воду в вино. He made alcohol on his first miracle. В своем первом чуде Иисус создал алкоголь. And by the way, this was good alcohol. I mean, Кстати, это был хороший алкоголь. the guy, yeah, the waiter said, boy, this is better. Usually what happens in the weddings I've been to. Ну, распорядитель даже сказал, ребят, слушай, ну, жениху, ты на всех свадьбах, где я You был, know, they serve the good wine first. сначала они хорошее вино подают, Then after everybody's drunk, they feed them the bad stuff. но после того, как все уже упились в стельку, и тогда им уже спаивают, как бы, всякие, как это. But they said, but no, you guys have saved the best for last. Но, слушай, ты самое лучшее вино сохранил напоследок. And so, which is a picture of the New Testament. И это картина Нового Завета. Образ What we Нового have is Завета. better than what was before. То, что у нас есть, лучше, чем было до этого. Why? Well, because Messiah is coming. That's a big difference. Почему? Потому что Мессия пришел, это большая It's an разница. advantage, Это преимущество. and we should enjoy it. И нам нужно этому радоваться. Which is the point of turning water into wine. И, собственно, в этом как бы и вся суть превращения воды в вино. In the Old Testament, there's verses that talk about the new covenant and new wine. You know, И в Ветхом Завете есть стихи, которые говорят о Новом Завете и новом вине. and there's going to In be New Testament, I'm sorry. yeah, the new covenant for Israel. Да. Yeah. Но, In the в Old Ветхом Testament. Завете говорится об Израиле, о Новом Завете с Израилем и о новом вине. So there'll be new wine will be flowing during the new covenant Поэтому time period, the kingdom. новое вино будет течь рекой во времена Царства, когда наступит Новый Завет. But it's not going to be the situation we have now where people get drunk and they can't control themselves. Но это, конечно, будет не нынешняя ситуация, когда люди упиваются и не могут уже себя контролировать. Interesting too that Jesus does this at a wedding. И интересно также, что Иисус делает это на свадьбе. So, you know, he's not against weddings. Иисус не против свадьбы. And people are happy at a wedding, see? И люди на свадьбе счастливы. And then he, you know, his mother kind of says, you know, we can do something about this. We're out of wine. It's И it's мама embarrassing. Иисуса говорит, слушай, Иисус, сделай что-то с этим. Они не закончилось вино, это стыдобище. And Jesus says what? И что Иисус говорит? Well, my time is not yet. Не мое время Mom, еще. what do you... She actually says, woman, what do you bother me for? Да, жена, что ты, да, как бы, Что тебе и мне? что тебе и мне, да, что тебе. But then what, Mary just ignores him? Но Мария просто And игнорирует then его. she tells the guys, you listen to what he says. Комментарии, она говорит, ребята, делайте, что он скажет. So anyway, Jesus turns this water into wine. Ну, In a так very или humble иначе. home. Вот, In a very humble home. You know, да, Иисус превращает воду в вино в очень, по-видимому, бедном доме. and some of the disciples are with him too. Maybe all of them, I don't know exactly all. Некоторые ученики были с ним, может быть, все, не знаю, все ли. And so here we have a happy situation, the first 12 verses of John. То есть вот мы видим счастливую ситуацию, первые 12 стихов Евангелия от Иоанна. But now verses 13 to 22, he goes up to Jerusalem. Но вот в стихах с 13 по 22 Иисус Yeah. идет, 25, он идет в Иерусалим. He becomes wrathful. 22. Да, и Иисус становится, он начинает испытывать гнев. This is the only time that Jesus becomes angry. Это единственный раз, когда мы видим Иисуса в гневе. Now, Psalm 2 talks about the wrath of that's coming, the wrath of the, Псалом 2 Messiah. говорит, конечно, о грядущем гневе Мессии. Revelation, the wrath of the Lamb of God. is Ну и coming. в Откровении тоже говорит нам о But in the гневе Агнца Gospels, Божьего. we don't see Jesus being wrathful, Но в Евангелиях мы не видим Иисуса в гневе. which Isaiah predicted, by the way. И, кстати, Исаия предсказывал это. Isaiah 42 says that Jesus will be very humble. И Исаия 42 глава говорит нам, что Иисус будет смиренный, трости не надломит. He will not holler. Да, то есть он да, не будет выказывать гнев. Yeah, I mean, I holler.
Holler. It's a slang term. Да. I guess so. Трости не возопьет, он не будет крикудом, да, не возопьет, не возвысит голос своего, не даст услышать его на улице. Yeah, he was a good environmentalist. He wouldn't even break a reed, you know, it says. Да, да, right? то есть он как будто, да, хороший, как бы, защитник окружающей среды, он даже не So he переломит was трости надломленные или a накурящийся не very угасит. humble person. Очень смиренный человек. But here, Смиренный first личность. Passover under his ministry, he's wrathful. Но вот первая Пасха его служения, и он в гневе. And by the way, people ran. И, кстати, люди разбегались. I take it this was really an expression of the wrath of God. This was more than just some guy turning over tables. И я думаю, что это было God was реальное helping him. выражение гнева Божьего. Я думаю, это было куда намного больше, чем просто расшвыривание столов. This was a frightful situation. Это была пугающая ситуация для тех, Okay, кто рядом. normally, if you have a guy that shows up and starts overturning tables, Обычно, когда вы видите какого-то парня, который появляется, начинает переворачивать столы, some выставка, what's going to happen? кто-то... A выставка. If you have some exhibition, Да, если какая-то выставка, да, и появляется какой-то хулиган, то and some guy starts throwing over the tables, и кто-то начинает расшвыривать столы, okay, what's going to happen? что случается? Okay, the police are going to show up and they're going to. Полиция, охрана появляется и как бы вяжет его под белые ручки, и But все. this did not happen Но такого здесь не произошло. because the wrath of God was probably involved. Поскольку гнев Yes, Божий, по всей God, видимости, был явен. Он говорил как власть имеющий. Ну, наверное, и столы разбрасывал. Это было так, как власть So имеющий. it's written that he was speaking as the one who has power, and probably he was throwing tables as the one who Это has не power. громко, но люди It's чувствуют. her like comment. Yeah, well, it says the passage that's quoted is in Psalm 69, I think. И Zeal for my house has consumed me. цитируется в этих отрывках Псалом 68, что ревность по доме твоем снедает меня. And that was David's psalm, and then Jesus, it's applied to this situation И here. этот псалом написан Давидом, но Иисус, как бы, мы видим, что он применяется здесь к Иисусу. So Jesus shows up at religious headquarters, И Иисус появляется таким образом в религиозном головном офисе, and he's not happy. и он недоволен тем, что он... Operation religion is usually an evil thing. Операция религии обычно это очень злая, нехорошая вещь. Where do we get that idea from? Откуда мы берем эту идею? The New Testament. Из Нового Завета. There's much to say about this problem. Да, очень много в Новом Завете In говорится fact, об этой I would проблеме. argue the entire New Testament basically criticizes religion. И я бы даже утверждал, что по сути весь Новый Завет критикует религию. Paul does it in Romans and Galatians and Colossians. And Павел делает это в Римлянам, к Галатам, к Колоссянам. Jesus does it a lot. The four writers of the Gospels, they show the hypocrisy of the religious people of Israel. И Иисус очень много это делает, и по сути во всех 4 Евангелиях мы видим, как он критикует лицемерную религию And by the way, израильтян. we should never use this as an excuse to become anti-Semitic. И, кстати, нам ни в коем случае нельзя использовать Евангелие и всю эту критику для того, чтобы превращаться в антисемитов. Because the whole point here Потому что вся суть вопроса в чем? is that God is demonstrating to the world Что Бог демонстрирует миру, that man cannot solve his own problems. что человек не в состоянии решить собственные проблемы. And if the Jews can't do it, И если евреи не смогли это who were сделать, given the best law the world's ever seen, которым был дан лучший закон, который мир когда-либо видел, if they can't do it, если они не могут это сделать, then nobody can. тогда никто вообще не может. That's the point. В этом мысль. В And этом if we were to pick somebody other than Abraham, let's say, pick Sergei, you know, Если мы выбрали кого-то другого, а не Авраама, в качестве отца нации, да, Сергея, and then you give the law to his descendants, the и дали бы Mosaic law, закон его потомкам, the same thing would have happened. то же самое случилось бы. That's the point. В этом вся мысль. God picked Abraham. He was a nobody. Бог выбрал Авраама, Авраам был никто. Okay, and so then God used Abraham to be the father of Israel. И Бог использовал Авраама, чтобы тот стал отцом Израиля. And they received the Mosaic law, И они получили закон Моисея. and now we have 1,400 years of failure. И мы видим 1400 лет сплошных провалов. Not just an occasional failure. Это не просто случайные провалы, там, что-то сорвалось, не пошло. 1,400 years of all kinds of illustrations, all kinds of historical events 1400 describing the failure of Israel in the Old Testament. 14 столетий постоянных иллюстраций, постоянных историй, образов того, как Израиль не справлялся, подводил, There's a проваливался. tremendous historical lesson that's being taught there. Потрясающий исторический урок, который мы здесь можем увидеть. And then that historical lesson culminates with Christ. И этот исторический урок хронического духовного поражения, кульминация его мы видим во Христе. Who were the people that crucified Jesus?
Кто был народом, который распял Иисуса? The religious people. Кто были люди, которые распяли The Иисуса? lawyers. Религиозные люди, The people законники, that were supposed to have known the will of God. They're the ones that did it. которые должны были как бы по статусу своему знать за Слово Божье и исполнять его. Pilate, gave the okay to it. Пилат одобрил эту казнь. But he washed his hands in front of everybody. He said, Но он умыл руки от крови всех. It's not my deal. Он сказал, это не мое решение. Pilate was scared. А? Pilate was scared. Пилат боялся до смерти. When someone started to say that guy's the son of God. Когда кто-то начал утверждать, что вот этот человек сын Божий, And his wife said, I had nightmares about him. и жена его сказала, у меня тут кошмары по поводу него. So Pilate says, I don't want this. Пилат сказал, я не хочу в это ввязываться. But they pushed it on him. Но они, конечно, The leaders of Israel. лидеры Израиля протолкнули эту казнь. They were very jealous. Они of были Jesus. очень ревностны, в худшем смысле слова, ревнивы по отношению к Иисусу. And in fact, they crucified him to show everybody that he was not the Messiah. That was the whole point, really. И они распяли его для того, чтобы показать всем, что он не Мессия. В этом, собственно, и была вся суть этой казни. He said, he who healed all the people, come down from the cross. Они Show us you're the Son of God. Давай, исцели себя сам, сойди со креста, покажи, что ты сын Божий. Just like Satan. Как Jump сатана. off the cliff and jump Сатана off ему the говорил. pinnacle. Да, спрыгни со скалы там, или там, с храма, там, с крыла. So Jesus will show up here and he's not happy at all. То есть, когда Иисус появляется в храме, он очень недоволен So происходящим. let's read John chapter 2, verse 13. И давайте прочитаем Иоанна 2 главу 13 And стих. here, пожалуйста, would you read John chapter 2, Пожалуйста, Ира, прочитай Иоанна 2 глава с 13 стиха. verse 13. Стих 13. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели и меняли денег. Yeah, it's all about money. Все закручено на деньгах. Remember, the Jews had to go up to Jerusalem 3 times a year, right? Помните, евреям надо было появляться в Иерусалиме 3 раза в году. So Jesus, according to the Old Testament law, that's what he's going to do. He goes up to Jerusalem for the Passover. Иисус, согласно ветхозаветного закона, идет в Иерусалим на Пасху. And Passover is one of the great Jewish holidays of the entire year. И Пасха была самым великим еврейским праздником за весь год. Jews would come from all over the Roman Empire, not just Israel, but all over the Roman Empire. They would get in ships and they would go to Jerusalem. Евреи на Пасху со всей Римской империи, они заказывали корабли и приплывали в Иерусалим. And this was a big money operation. It was very lucrative. Большие бабки крутились And you во had время этого people, праздника. and then you had to exchange the money. Все было очень, как бы большие объемы денег крутились. И появляются люди, которые деньги обменивают. And he now has the first grievance he's ever had in his life. In his Да. pocket. И вот теперь в карманах у людей появляются первые гривны. So you have to exchange money into the country you're in. Да, то есть и вам уже нужно теперь обменять деньги с, как бы валюты в области, где вы живете, на местную валюту. And then every time you exchange money, you lose a little money. И каждый раз, когда вы деньги обмениваете, вы их чуть-чуть теряете. Okay, so the guys are getting money. So it's a big lucrative operation. Поэтому те люди, которые обменивают деньги, это большая, очень прибыльная операция. And then Jerusalem, the setting is unbelievable. It sits on top of a mountain. И Иерусалим расположен в потрясающем месте, наверху горы. It sits about 800 meters above sea level. 800 метров над уровнем моря. It is beautiful. Иерусалим очень красивый. You look out from the Mount of Olives, and it's just a tremendous city sits up there on the hill. Если вы смотрите с Масличной горы, то потрясающий вид на город открывается. So it makes you more willing to pay. This is a unbelievable place here. И вы даже вследствие этого даже больше готовы платить, потому что место невероятное. I don't know how high the Acropolis is. That's a good question. Я не знаю, насколько высок там Акрополис, на какой высоте Акрополис. Talk to Sergey, I guess. He was there. Хороший вопрос, задайте Сергею, он был там. But Jerusalem was really one of the 7 wonders of the world. Но Иерусалим Unbelievable place. реально был одним из 7 чудес света. Это невероятное место. I was there last year. Я был там в прошлом And the году. thing that really struck me when I И was то, что there, меня потрясло, когда я там был. of course, I think along these lines anyway, but Ты? I think along these lines anyway. Jerusalem was a very contemporary place. When you came there. Yeah. No, it was back then. Да, Иерусалим был очень современным, прогрессивным городом во времена Иисуса. Caesarea was, you could tell, was unbelievable. We went there, all the ruins.
И Кесария, как мы проходили там по руинам, это тоже было невероятное And место. on occasion, you would see some of the things that were really left over that were amazing. И время от времени вы там The натыкаетесь. artwork, how ornate it was. Вот, Well, some of the artwork they had да, на обломке carved into a остатки building, into the pillars of a building. того, что там было, и это потрясающее произведение искусства, там какие-то скульптуры, барельефы, вырезанные в зданиях, как бы в этих на столбах, колоннах. It was a beautiful pool they had. It was still preserved. Caesarea. Pool, yeah, Caesarea. И в Кесарии огромный бассейн, который до сих пор сохранился. It wasn't a big. It was just like a pool. You know? Он не был, это не была большая купальня, это как бассейн. But it was beautiful, Но unbelievable. очень красиво. With ornate pillars and. Невероятно красиво. Колонны, портики. And you realize, I think that man's been contemporary all along, pretty much. Man has been pretty contemporary all along. Man has been like in Jerusalem? No, contemporary. He. What I mean, I see your problem. No, it's the idea that contemporary is only today is not true. Да, и я думаю, что People are always very intelligent. They're это идея contemporary. о том, что вот мы сейчас продвинулись, мы такие современные, а они тогда были отставшие, эта идея не имеет никакого отношения к реальности. People were very productive. Люди были очень умные и продуктивными, цивилизованными даже тогда. Okay, and then we went to the Western Wall. И вот мы подошли к западной стене храма в Иерусалиме. It's unbelievable. Невероятно. Просто These huge walls are just. огромные They стены. built them with these huge rocks Они строили их из огромных камней, that are 14 feet wide. которые, That's like 3 meters wide or more. которые 3-4 метра шириной. And then they're 42 feet long. So we're talking 13 meters long. 13 meters. One rock. Один камень 3 на 13 размер. Now, if they were to do that today, Метров. А высоту? So what's the height? well, the height, yeah, you were underneath the ground, and the height went up quite a ways before the temple. Like the height of the one brick. Yeah, the Western Wall is high. I don't know how many stories. Западная стена высокая сама по себе. То есть We эти walked камни огромные underground. на высоте. And you looked up, and it was quite a ways up there. То есть 100 meters. I don't know. То есть, Yeah. я не знаю точно там, то есть где-то Probably 50 or 60 feet is my guess. Probably 20 meters. где-то метров 20 высотой вся эта 20, yeah, я не знаю. конструкция. А сам камень один? So what's the They had these size of- rocks, see, То есть вот эти камни, and they were built like this, like a Lego set. See? они построены как лего, да? And they're just huge, they're И они gigantic. огромные, просто гигантские камни. And then they were made in such a way that they wouldn't break. There's like they're like indented a little bit or something. То есть, и они также построены составлены таким образом, чтобы не было трещины And надлома. they had this walkway. We walked along the western wall, see, underground. It's underground. И также есть проход, то есть вы можете под землей And then- пройти. Underneath us were all these rocks that the Romans turned over. They were still there. И под ногами у вас, там внизу есть еще камни, которые оставили римляне. То есть Okay, там еще остался. today, if you took a crane, Крейн. a modern crane, Мгм. I don't think a modern crane could pick up one of these rocks. Да, и если вы возьмете современный кран подъемный, строительный, я не уверен, что Can they do it? A rock like современный that? кран может поднять такой вес. 14 feet wide, 42 feet long. Not just any crane, but they can do it. Ну, Okay. не каждый кран, условно говоря, поднимет. Regardless, okay, there was some serious technology going on to build Ну, this. так или иначе, очень серьезные технологии были задействованы в Now, I know they had a lot строительстве. of slaves, but Я знаю, у них было много рабов, it's still. но все равно. And the other thing that struck me, however, we think of slaves a lot, but И еще одно, что меня потрясло, мы, конечно, много думаем о рабах. we had one of the tour guides, У нас был один экскурсовод, and he was talking about all of the different trades that were involved with these building projects. Herod was a tremendous builder. He built everywhere. и он рассказывал нам про очень различные торговые операции, которые были связаны с этой постройкой. И царь Ирод был классным строителем, он строил He везде, was- где только было можно. He was paying people to do the work. И People were Ирод хорошо платил людям, которые совершали строительный труд. Он So there was an economy going on here. Uh, Serious. реально хорошо платил, и экономика на этом строилась So серьезно. building cities is expensive. И строительство городов это вообще серьезное дело, And денежное. he spent a fortune on the temple. И Ирод огромные деньги, целое состояние потратил на храм. And he may have
not like the Jews and some of their things, but he kind of wanted to be a Jew too. It's a strange guy. И как бы Ирод, с одной стороны, не любил евреев и все там, что было с ними связано, но с другой стороны, он хотел быть как бы евреем. Странный человек. Beautiful place, spectacular place. Красивое место, очень зрелищное. The Jerusalem temple was interesting, was actually built on top of the old ruins. И Иерусалимский храм, including the pavement around it. Что интересно, был построен наверху вот старых руин, The old temple was like here somewhere, the ruins of like it. second temple or first. Yeah, the second temple, yeah. Да, старый второй храм, да, ну времен Ездра, Неемии, он как бы был под низом, да, то есть и как бы многое из старого храма, оно легло в основу They третьего. didn't want to upset the ruins underneath it, so they just built over the top of it. То есть они не хотели как-то повредить руины, которые были внизу, руины второго храма, они построили храм наверху. That takes technology, some thinking to how do you build over the top of something like that. Да, то есть требуются технологии и мозги для того, чтобы построить что-то, не повредив старые обломки. So you have the western wall that goes up to that. То есть вот есть у вас западная стена, которая вот тут так And идет. then it went all the way around the whole thing. See? И она окружает всю вот эту конструкцию. Some places are higher than others because it sits on a mountain. Некоторые места выше других, потому что все это на горе еще расположено. So it was just a beautiful. And then we went to another museum where they showed the model of Jerusalem, what it looked like. И потом мы пошли в другой музей, где показывали модель Иерусалима, как Иерусалим And it выглядит. wasn't just on a table. И это не было просто на столе. It was actually like 2 acres where they actually built some pretty good sized buildings to show То what it есть looked на like. 2 сотках они как бы изобразили достаточно реалистично, как город выглядел. And that model was very impressive looking. И очень впечатляющая модель. So there's an atmosphere here. То есть атмосфера определенная есть в этом городе. And Jerusalem looked like a natural fortress sitting on top of the mountain. You have these valleys below it. И Иерусалим выглядел как естественная крепость, да, он стоял наверху горы, горы его окружали. And there was nothing like the Temple Mount area. И было ничего, что можно было сравнить с вот этой областью храмовой горы. Now, to enter into the temple, you first went through Solomon's portico. И на входе в храм вы сначала пересекали портик That's Соломона. what they called it. Ну, так они называли. Solomon's temple was already gone, of course. Конечно же, храм Соломона давно уже исчез. But Притвор Соломона. this was gigantic and Джерген. huge. Да, и Very этот big. притвор Соломона был огромный. It was also beautiful, had great columns. Также красивый очень, там были большие колонны. It was a tremendous place for religious meetings. People met there for religious meetings, Люди, Bible место studies. отлично подходило для религиозных собраний, люди там часто собирались, и там проводились изучения Библии. That's probably the place where Jesus was when he was asking questions before the leaders of the Pharisees when he was young. Скорее всего, именно в этом месте Иисус, будучи еще там 12-летним юношей, задавал вопросы религиозным лидерам Израиля. And this area was also the court of the Gentiles too. И также в этом месте находился двор язычников. So everybody was allowed into here, see. То есть Jews and Gentiles alike at this все level. могли заходить в эту зону, да, евреи, язычники в равной степени. But then after that, we have increasing barriers, Но после этого уже начинались более усиленные барьеры. which is indicative of the Mosaic law, И это отражение закона Моисея, because God is holy поскольку Бог свят, and He separates Himself И from Он sin. отделяет себя от греха. So the higher you go, the more barriers there are. Поэтому чем выше вы поднимаетесь, тем больше барьеров на вашем пути. So then you would have the court of the women, the Jewish women, И потом был двор женщин, еврейских женщин. and then beyond that you would have the court of the men, of course, И дальше, конечно, был двор мужчин. and then you'd have the priests, И дальше двор священников. then the altar of sacrifice where only the priests could do, right? И дальше жертвенник для жертвоприношений, которые могли совершать только священники. And then you would have the holy place itself, inside the temple, И внутри храма уже находилось, собственно, святое святых. and then of course the holy of Простите, holies. святое место, и внутри святого места святое святых. And during this time when they had 3 fires burning all the time up there on this, the fires were going all the time. И в то время постоянно горело 3 светильника, 3 огня. Okay, people were worshiping there all the time, see. И люди поклонялись там постоянно. And then you have the canals that they would make for the animal refuse and the blood. Canals like the for blood to flow. They made these like troughs, or canals, or you want to call them ditches, but they were beautiful. I mean, they were ornately made.
place for the water to flow. Ага, ну и также Like a gutter, but a nice, they're nicely made. да, ну были у них каналы, то есть по которым текла вода, то есть они были очень красивые, замечательно сделанные, то есть. So you go from Gentiles to Jewish women to Jewish men, Levites, and then to the high priest. И поэтому вы переходили постепенно, то есть язычники, еврейские женщины, еврейские мужчины, там левиты, священники и первосвященники. Then you had the great worship. I mean, they had beautiful music as well. И также было потрясающее поклонение, замечательная музыка. So again, this was an awesome place. Это было потрясающее место. And then if you were to desecrate the temple, I mean, that's serious offense. И Right? если вам угораздило как-то осквернить храм, то это было серьезное правонарушение. And when Paul showed up many years later, right? Когда Павел появился много лет спустя, Basically, they accused him of desecrating the по temple сути, with Gentiles. они обвинили его в осквернении храма, в том, что он зашел туда с язычником. Okay, and so Paul got in trouble in Acts 21. Павел попал в серьезные неприятности в 21 главе Деяний. Now, verse 14, what does Jesus see? Probably at the Solomon's portico. Стих 14. Что видит Иисус, вот, скорее всего, в этом Okay, what's happening притворе here? Соломоновом? Что там происходит? Think about this. Подумайте об этом. They sold stuff. Yeah, okay, it's a business operation. Yes? Бизнес, да? Делается бизнес. But beyond that, we have oxen and sheep and doves. Но помимо этого мы видим волов, овец и голубей. This is turned into a stockyard, full of animals. Превратили в скотный двор. Этот храм полно всяких животных. Which is interesting. Это интересно. Для жертвоприношений. И like for sacrifices. Yeah, for sacrifices. Да, для жертвы. And here's another opportunity to make money. Вот еще одна возможность зашибить денег. Even bigger. Даже большие деньги можно Okay, сделать. you're not going to put your cow or your calf or your sheep onto the ship and bring him all the way to Jerusalem. Конечно же, вы не будете брать свою корову или овечку или там еще какое-то животное, загружать на корабль и везти для жертвоприношения в Иерусалим. The animal won't make it. Да, животное не выдержит такой You got to дороги. feed it. Надо его кормить еще. Yeah, only Noah knew how to do that. Only Noah figured that out. Да, только у Ноя это получилось A как-то. lot of help from God. Да, но ему понадобилось много помощи от Бога. So you would buy the animals there. Поэтому животных вы покупали на месте. Now, if you were a Jewish person who lived in Judea or the northern kingdom, Galilee, Но если бы вы были евреем, который живет там в Северном And царстве, you had в Северной области в Галилее, you had a farm, и у вас ферма, and you brought your little bull calf with you и вы to привели sacrifice, своего маленького тельца, теленка для жертвы, and you went many miles doing this. A то lot of work. все равно надо было пройти много километров, это много труда. Now, pushing animals is a lot of trouble. И толкать, вести за собой животное, это много труда. And then you get up there И to вот the вы, top of this mountain after walking for 2-3 days. вы 2-3 дня идете, вы поднимаетесь на эту гору. The animals probably lost a few pounds. Животное уже в этот момент уже сбросило пару килограмм. Looking a little ragged, not То есть looking its best. Looking its выглядит best. немножко косляво, уже не в лучшей форме. And Не you go, очень you тучно. go up to the priest and I would like to offer this animal. Вы идете к священнику и говорите: я хочу принести в жертву это The животное. animal. Well, I don't think this one's good enough. И он смотрит и говорит: ну, я думаю, она не очень хорошая. If you go buy one over here, you will trade. Да, то есть иди вот купи You buy там, one of these продается over here. They're a little подходящий. bit more expensive, but Хорошие. Они чуть these are good. дороже, These are good но animals. вот эти хорошие, эти подойдут даже. Okay, so the next year, И в следующем году you just forget the animal. Just don't even bother. просто как бы больше вам в голову не приходит таскать свое So животное. you're just going to go buy a cow Вы просто идете и покупаете or a там ram or whatever you're going to do. овцу, барана, корову, тельца. So this was a unbelievable money-making operation. То есть это было невероятный просто источник дохода. They have actual records they have found Есть даже реальные записи обнаружены, where doves were offered for 60 times more than they were normally worth. They were sold at the Jerusalem temple. голубей в Иерусалимском храме продавали в 60 раз дороже их реальной цены. And why did God allow doves to be offered? Why did God allow doves to be И offered? почему Бог допустил, чтобы голубей можно было приносить в жертву? For poor people. Чтобы бедные люди могли что-то принести. So this is just nothing but business. То есть это сплошной бизнес. You're like It's airport doves. Yeah, airport doves. Yeah, exactly. Да. It's Голуби get in в the аэропорту. airport, they have you at the
mercy. Yeah. They call it tax-free, duty-free, but it's expensive. They have no taxes, but they're making money. Да. Ну, Что такое duty free, кстати? как, ну, типа необлагаемые налогом магазины, но там все равно дорого. So what we have is the World's Fair rather than a temple worship event. See? То есть, что мы здесь видим? Это не храмовое поклонение, а совершенно мирская деловая операция. And these Passovers was one of the best money. It's like Christmas, you know, Merry Christmas. Пасха это как Рождество в наше время, это отличный источник заработка. So the money is, you realize today, Время делать деньги, деньги текут рекой. Вы понимаете это сейчас. capitalism without Christmas is in serious trouble. Капитализм без Рождества получает серьезные проблемы в наше время. Again, religion is big business, folks. Религия большой бизнес, ребят. Lots of money to be made. Много денег текут. First of all, you got to pay the annual tribute tax at the temple, right? For the То есть, temple. You got to во-первых, do надо that in your было tax as well. в храм платить ежегодный налог, да, на содержание храма. Okay, then you got the stock dealers. Потом появляются вот эти торговцы скотом. So all the guys with the connected with the cattle and the sheep. То есть все вот эти ребята, торгующие овцами и You волами. got the maintenance of the fences for the animals. Maintenance of offense. The fences, the naburi. The fences. Да. So you got to maintain the animals. You got to keep them in a place. Да, то есть как So бы... fences, you know. Да, то work, есть you надо gotta- как бы тоже этих животных держать где-то за заборами, то есть удерживать какое-то время, то есть как бы за аренду парка места для вола тоже надо заплатить. And then you have the temple tax. Interesting, had to be paid with a certain type of coinage. И что интересно, храмовый налог можно было платить только определенной монетой. It was the best silver that was required. Требовалось для храма только самое лучшее серебро. And then you had to convert money into its own currency. И вам потом нужно было переводить деньги еще и с вашей валюты. And then, fourthly, the relationship between the religious authorities and the stock dealers and money changers was probably corrupt. See, И в-четвертых, отношения миновщиков денег и с религиозных лидеров тоже были завязаны на коррупции в отношении священников и миновщиков. And the other thing, the smell. И еще одна вещь, запах. I mean, animals are dirty animals. Животные обычно грязные, и от них обычно воняет. And so you go and, you know, we have animal refuse there. Вы заходите, и вот у вас скотный двор. So you got to pay people to clean up after that too. See. И надо платить еще людям, чтобы они после этого всего убирали. And then, you know, think about the rich young ruler. И подумайте про вот этого молодого, богатого юношу, да, правителя. A guy like that with all that land Подобный человек со всеми его землями, probably had many animals у него, скорее всего, было много животных. connected to this operation. See. И, скорее всего, этот молодой правитель был как-то связан со всей этой And he would операцией. have his hand involved with this at some И point. как бы его руки тоже в этом, по всей видимости, как-то были замазаны. And it was helping him take more and more land. И это помогало ему покупать больше и больше земли. Because people, they are paying all this money for just to worship the Lord. Поскольку люди платят все эти деньги просто, чтобы поклониться Господу. And it's helping these guys enrich themselves. И это помогает всем этим ребятам обогатиться. And by the way, under the Mosaic law, right? И, кстати, по закону Моисеева, You had to give back a certain of the land that you bought from somebody else after Вам every 49 years, you know, the year of после Jubilee. 49 лет нужно отдавать назад землю, которую вы купили у кого-то там другого, у другого племени. And so Jesus looked at him and told him, sell everything you got and come follow me. И Иисус посмотрел на этого юношу и сказал: продай все, что имеешь, и иди следуй за мной. You know, Zacchaeus, Закей, he was a tax collector, он был сборщик налогов. and Jesus said nothing to him. И Иисус ему ничего не сказал. Just the same two chapters. Luke 18, rich young ruler, sell everything you got. Chapter 19, Jesus says, salvation has come to this house. Да, Луки 18 глава, Иисус смотрит на этого молодого правителя и говорит: продай все, что имеешь. Луки 19 глава, Закей, спасение пришло этому дому. And Zacchaeus said, if I've defrauded anybody, I'll give them like double back or something. И Закей, Can't remember. four times. Four times. Да, Закей говорит, что если я кого-то обидел, верну в четверо. So you got to look at context. Поэтому нужно смотреть контекст. And someone like the rich young ruler was involved with this operation. See? Скорее всего, вот, этот молодой юноша, ну, молодой правитель, он как-то участвовал во всей этой храмовой операции, в храмовом бизнесе по торговле животными. Let's turn to Mark chapter 11.
Откроем Марка 11 главу. And let's read verses 15 to 18. И давайте откроем стихи, прочитаем стихи с 15 по This 18. is at the end of Jesus' ministry. He does it again. И это в конце в конце служения Иисуса, и он это повторяет снова. And this will lead to his crucifixion, of И course. это в конечном счете, конечно, приведет к его распятию. Alessia, would you read verses 15 to 18? Олеся, прочитай, пожалуйста, стихи с 15 по 18. І прийшли вони в Єрусалим, а як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошоміном та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм: хіба не написано, дім мій буде домом молитви народів усіх. Ви ж із нього зробили печеру розбійників. До 18. Ага. І почули це пересвященники і книжники, і шукали, як його погубити, бо боялися його. Увесь бо народ дивувався науці його. So yeah, the people are they're paying all this money. То есть люди платят все эти And then деньжищи. Jesus says, you guys are nothing but a bunch of crooks here, you bunch of criminals. Иисус говорит, вы здесь, ребята, собрались, вы просто толпа разбойников, And the вы people преступники. are looking around. И люди так смотрят вокруг. Yeah, this is, how come I'm getting, this is not good? Да, люди говорят, слушай, действительно, тут что-то неправильно But they were происходит. never able to see that. See, То есть it's они strange. никогда не могли это увидеть. See, religion is so powerful, you just quit thinking, see. Религия настолько могущественна, что вы перестаете соображать. And they're astonished at what Jesus was doing. He was criticizing everything that they had grown up with. И они были потрясены тем, что делал Иисус. Иисус критиковал все, на чем они выросли. Okay, Jesus criticized everybody's Sunday school teacher. Иисус критиковал всех учителей воскресной школы того времени. Everything I learned in Sunday school was wrong. Да, то есть люди слушали и понимали, все, что я узнал в воскресной школе, это чепуха, это ложь. And this was part of the problem. See, this is И это why была часть проблемы. they didn't like him. Вот почему они его не любили. He said the Bible teaches this, guys. Он говорил, Библия учит вот этому, ребята. This is what the Bible says. Вот что Библия говорит. And people didn't want to hear that. И людям не хотелось это So that слышать. means that everything I've grown up with in my church or my synagogue is not correct. Так что, получается, все, на чем я вырос в своей синагоге, это все неправильно? Yeah, pretty much. Да, большая часть. Not everything. Jesus did say that Не you все. do what they do, but don't do what they listen to what they say, but don't do what they do. Потому что Иисус сказал, то, что они вам говорят, слушайте, а то, что они делают, не делайте. Not everything the Catholic Church says is wrong. Поэтому не все, чему учит католическая церковь, это неправильно. But there's a lot of practices that are not good, and there's a lot of doctrines behind those practices that are not good at Но есть all. много обычаев, которые плохие, есть много доктрин, стоящих за этими обычаями, которые тоже плохие. Okay, let's go back to John, verses 16 to 17. Откроем Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи 16 и 17. So, not Jehoshaphat, verses 16 and 17. Надя, 16 и 17 стих. Oh, verses 15 through 17, I'm sorry. Даже с 15 по 17, я прошу прощения. 2 Ивана. Да. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 15 по 17. Спасибо. Иисус сделал из веревок бич и выгнал из храма всех торговавших вместе с овцами их и быками. Столы менял, опрокинул, рассыпав их деньги. А продавцам голубей сказал: уберите все это отсюда, не превращайте в торжище дом отца моего. Вспомнили тогда ученики его, что в Писании сказано: преданных дома своему уничтожить меня. Again, this is how as a farmer, I can tell you that Jesus had God's help here. Да, He had God's help. как фермер я могу вам сказать, что явно Бог помогал Иисусу в этом How many процессе. animals are we talking about here? I don't know. О каком количестве Sure, животных мы здесь говорим? I'm sure there's Я a не good знаю. number of them. Но я думаю, что там было большое количество животных. On our farm, we got a dozen cows, and that's bad enough. You know, it's just nothing but trouble. На нашей ферме 12 коров, дюжина коров, и это не проблема с ними, их трудно вообще ими управлять. John Wayne used to say that a cow is a leather bag, is a lot of trouble wrapped up in a leather bag. Да, то есть, как кто-то, Джон Уэйн сказал, что корова это много проблем, одетых в кожаный мешок. And the horse is not much better. Лошади не намного Okay, лучше. and so he's got hundreds of animals he's pushing out here. То есть He's made a whip.
И мы видим, что здесь Иисус рассеял, выгнал сотни животных. He's getting the animals out of there. See? Он сделал бич и изгнал животных оттуда. This is the place where the Gentiles are supposed to worship. Вот это место, где язычники должны поклоняться. And the Jews didn't care. А евреям было начихать. All the Gentiles are just animals. А эти язычники, они в принципе как животные. Okay, and so they can worship the animals, it's all right. Поэтому язычники могут поклоняться вместе с животными, равными себе. What kind of testimony are you given to the Gentiles? Какое свидетельство вы даете язычникам тем You're самым? supposed to be the light of the world. Вы должны быть светом миру. And they're, you're turned this into a business. И вы превратили это все в бизнес. So he gets all the animals out of here. Поэтому Иисус изгоняет всех животных And оттуда. that was not an easy thing to do, I И can tell это you. не так просто было сделать, я вам могу сказать. I'm convinced that God helped him. Да, и я убежден, что Бог помогал ему в Every процессе. time I chase cows, they go the other way. Всякий раз, когда я пытаюсь куда-то погнать своих коров, они идут в They другую go сторону. somewhere else, Never where I tell them. Никогда не идут туда, куда я говорю. And a whip is not going to help. It И бич никак мне не помогает. just makes them run faster. Они только бегут быстрее. So anyway, just Туда, куда не надо. this. I don't think we read these verses, and I don't think we think about what's really happening here. This is a serious operation here. То есть мы читаем эти стихи, мне кажется, и This was big. не очень понимаем вообще, что там происходило. Это было серьезное дело, это была большая операция. This blew up Jerusalem. То есть это, это событие всколыхнуло Иерусалим. And then we got the guys that are selling their cow. There goes my cow. И там He's taking off. ребята, продающие коров, о, вот идет моя корова. Go get those cows. That's my cow. Он ее выгнал, там надо сейчас бежать за моей They're коровой. running around the streets. I don't know what's going on here. I just. Все эти коровы разбегаются по улице, я не представляю, что там происходило. Корида. Так они связанные ноги, может, были. А? Maybe their legs were like somehow wrapped up with the cord. Well, they can't go anywhere. А? They can't go anywhere. Но тогда бы они They're никуда tied не up. могли They can't пойти. go anywhere. А? Если их свяжешь, они никуда не смогут пойти, их невозможно будет выгнать. Ну, потом развязывали, может такое. It's a lot of. There's no knife, just a whip. Но не было ножа, чтобы развязывать. Только бич, только хлыст. I mean, we do that similar sometimes. Ну, короче, Мы делаем так I used to иногда. a lot more when I was a kid. Когда-то, когда я был ребенком, чаще делал. You would put a cow into a chute, То есть like this загоняешь here, в загон корову. and you put him into the. That's hard. It's hard to get him into here, first of all. Просто их загнать в такой узкий загон вообще. Then you get him in here, then you put a board right in front of him. То есть загоняете их в загон, ставите забор, да, чтобы And остановить. then they want to back up. Они хотят назад сдать. Then you put a board in back of them. И вы там ставите забор. Then you put another board and two of them here. И потом еще как бы даже двойной So забор. now they can't move, and then you tie the legs. Они уже не могут двигаться, и тогда только вы связываете им ноги. And then you pull the rope around the post real tight И on all four крепко legs. связываете веревками вот все вот эти вот, Не, рога. привязываете ноги к этим ножкам, да, чтобы они никуда не Well, бежали. yeah, then you have a pair of nose pliers. А? Они же там не If you're going to give them medicine, if you give them medicine, you take a pair of nose pliers, Ага. Да, но put когда them in the nose here. лекарство им, то тогда надо за кольцо в носу дергать. And if they're young, it's good because they cry. You go, ah, like this. And then you put down a big pill about that. Когда они моложе, это легче, да, то есть они так блеют, и ты просто им таблетку впихиваешь. But if you have to castrate them, А? if you have to Но castrate them, если, таблетка это одно, а если тебе надо их кастрировать, that's more serious. вот там уже все более серьезно. So they come in fighting and they go out crawling, Они дерутся, ползают, бьются, это очень трудно. But he's chasing these cows out of dirt, and the sheep are going all over the place. It's Но just, можно только представить, что эти коровы, эти овцы разошлись по всему and who городу. knows whose sheep is who now and whose cow is who. It's just, Кто знает уже, где чья корова, где чья овца. so people lost some money on this. Поэтому многие люди потеряли большие деньги. And then if you're a thief, you just take it. И если вы были вором, то вы просто могли спокойно себе ухватить чужую овцу и все. So this is why they wanted to kill him. And this was a big deal. Вот почему они хотели его убить, это было серьезное дело. And then nobody stopped him. И никто не мог его остановить. Okay, someone's doing this.
Кто-то today делает, that they'll shoot you, если кто-то в наше время делает такие all the вещи, guards will come out of the woodwork, and all the guards will show up. да, Come out of все охранники, они, Откуда не вас видите? Много сейчас. But here there's nothing откуда ни going on. возьмись, появятся, пристрелят вас быстро, а тут никто ничего не может сделать. с Here they're Иисусом. scared, okay? Потому что они испуганы. So they let him do what he's doing. И они позволяют Иисусу делать то, что он делает. So now they ask him, let's keep reading. И теперь дальше читаем. So that they said, what authority are you doing this? Да, какой властью ты это делаешь, они его спрашивают. So verse 18, Стих 18. Юрий, пожалуйста. Юра. На это иудеи сказали ему в ответ: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Well, what more do they need? I think this is a big enough sign already. Что еще надо? But По-моему, это достаточно хорошее знамение they're само по always себе. asking for more. Но они постоянно просят чего-то They're больше. never happy. Они никогда не удовлетворяют. So Jesus does miracles and they'll show me some more. И Иисус делает чудо у них перед носом, а потом они говорят, покажи нам еще что-нибудь. Even King Herod says, show me a miracle. Да, даже царь Ирод говорит, покажи мне какое-нибудь So they're чудо. always looking for more things for him to do. Они всегда ожидают от Иисуса, что как бы он что-то еще им покажет и что-то еще сделает. So instead of doing that, И вместо того, чтобы сделать это, Jesus teaches them something. Иисус их чему-то учит. And this will stick in their craw now for 3 years. They'll think about this for 3 years. И это застрянет у них в мозгах на 3 года. Они будут размышлять об этом 3 года And ближайшие. what he says here is going to be later tried to use against them in a court of law. И то, что он скажет здесь, позже они попытаются использовать против него в зале суда. Okay, he's a temple destroyer. Он уничтожитель храма, разрушитель храма. Stephen was, killed for being anti-temple, basically. Стефана, Anti-law, anti-temple. мученика, убили в принципе за то, что он якобы был против храма и против закона. So let's read verse 19 and 20. Прочитайте 19-20 стих. Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о охране тела своего. Yeah, so he was talking about his own body, Да, and он говорил о своем теле. so they said, you show me a sign. Они говорят, покажи нам знамение. Да, он говорит, покажу. You guys destroyed this temple. Уничтожьте этот храм, ребята. In 3 days I'll raise it up again. Через 3 дня я воздвигну его заново. Which is a bigger miracle than what happened here. И это даже более величественное чудо, чем то, что произошло Did it здесь. help them believe? Помогло ли это им поверить? No. Нет. No, it didn't. Нет. They refused to believe this. Они отвергли это. And the problem Они wasn't отказались lack of верить. evidence. И проблема была не в малом количестве свидетельств. It was piling up around them that during the whole 3 years of ministry, that the Свидетельства testimony was so certain that Jesus was the Christ. о том, что Иисус есть Христос, накапливались в течение всех этих 3 лет. Огромное количество свидетельств. So that was his answer. И это был его ответ. And of course the answer goes right over И, their head. конечно, ответ влетел в одно ухо и вылетел в другое. It's kind of, what's he talking about? Как фанера над Парижем? This is going to show up with the parables. То есть, The parables. то же самое проявится в притчах. It's kind of, Притчи будут тоже, как с гуся вода. okay. So remember Jesus would say, he who has ears to hear, Помните, как Иисус говорил, имеющий уши слышит, да? Okay, a lot of people didn't. И A lot of многие people люди didn't. не слышали. So he said, destroy this temple, I'll raise it up in 3 days. И он говорит, уничтожьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну. This also escaped the disciples. И This idea, this understanding this, they didn't understand what Jesus was talking about either. также ученики не понимали, о чем он говорит. The Jews said, 46 years to build this place. Да, и иудеи говорили, 46 лет строилось это место. You will build it up in 3 days? А ты в 3 дня воздвигнешь его. Of course, he's a carpenter, right? Конечно же, он плотник, но... Verse 22, let's read that. Стих 22, давайте прочитаем. Влад. Даже воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. See, delayed understanding. То есть запоздавшее понимание. Verse 23. 23. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя So he did Его. other miracles too, see, on top of this. Совершал другие чудеса помимо этого. But they believed, it says. И они поверили, сказано. Verse 24. Стих 24. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. And the reason why he was able to do that is because he had been tested
by the devil with power. Причина, по которой он мог все это делать, это то, что он был испытан дьяволом, он был испытан искушением власти. And too many people can't handle it. И слишком много людей не могут справиться с таким But Jesus was давлением able to keep славы. his distance Но Иисус был в состоянии удерживать дистанцию, so that they would not corrupt him. чтобы общественное внимание и почитание не растлило его. Okay, if you were a king that could do miracles, И если вы царь, который Wow. может совершать by the чудеса, way, the Lord's going to provide a guy like that. ого, но и Бог может дать такого человека. It's called the Antichrist. Да, He's coming. Lord could provide. The Lord is going to provide a Да. king that will do all kinds of miracles. Да, Господь обеспечит в итоге нам, ну не нам, другим, царя, который сможет совершать чудеса. И этого царя будут звать Антихрист. That's the Antichrist. Антихрист. 2 Thessalonians 2. 2 Фессалоникийцам 2. God will send a powerful error, it says, and that error is miracles of the devil. Бог пошлет Powerful error, like a mistake. Бог пошлет Error. духа заблуждения, да. 2 A Фессалоникийцам. powerful error. That powerful error is the miracles of the Antichrist. Да, и короче, Бог пошлет Антихриста, который будет в состоянии совершать чудеса. The Antichrist Беззаконника. will act like the people want him to. Да, и Антихрист будет, да, пошлет им Бог действия заблуждения, да. И Антихрист будет поступать именно так, как будут хотеть этого люди. And so he'll give them their miracles that they want. И Антихрист даст людям те чудеса, которые те так хотят. And probably he'll be raised from the dead too. It's an interesting passage in Revelation. И интересный отрывок в Откровении говорит, что, скорее всего, он также будет воскрешен из мертвых. Probably killed in battle, raised from the dead. Скорее всего, будет убит в битве, And then воскрешен из мертвых. people will say, well, who can resist the power of the beast? И тогда люди скажут, ну кто может противиться силе этого зверя? Heil Hitler. Say. Да, Хайль Гитлер. And they're going to go with the Antichrist. И они последуют за Антихристом. So Jesus' miracles are very different. That's the Поэтому point. We're going to see this as we go чудеса through this whole Иисуса discussion. сильно отличаются, и мы увидим это на протяжении всей нашей And when we беседы. get done, you're going to realize that the miracles that I see in the Bible are very different than the ones I see on TV. Когда мы They're закончим not the нашу same. беседу, вы поймете, что чудеса, которые я вижу в Библии, совершенно отличаются от того, что я вижу по телевизору. The Это не miracles одно и on то же. TV are like that lawyer book, that has no context. Чудеса на телевидении это вот как эти книжки, сборники законов, We где have, нет we никакого have a code контекста. book written up by lawyers. Handbook, A code book, да, все эти regulation book. кодексы, установления, написанные законниками, юристами, They grew up on evolution, которые выросли на теории эволюции. and you open up their book, and Вы читаете эти книги I don't understand this. и понимаете, что ничего не понимаете. Okay, and so the miracles were done for a very specific reason. И чудеса были даны для совершенно конкретной And цели. they were illustrations of everything that Jesus was doing. Иллюстрациями всего того, что Иисус And делал. then he would teach them, okay, this is what it means. И после каждого чуда Иисус учил их. And Вот что then это when he значит. told them what it means, then people started to get mad. И когда Иисус говорил, что это чудо значит, тогда люди начинали выходить из себя и просто гневаться на него. So I'm the bread of life, what does that mean? Я хлеб жизни, что это значит? It means людоедство и вечная безопасность. Да, это значит, да, ешьте плоть, And he got done with that message and да. И когда проповедь закончилась, все разошлись. до свидания, скатать дорогу. See ya. Увидимся.